खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार व्यापारियों के शक्तिकरण लई वचनबद्ध है। परचून अते थोक व्यापार नूं सूखम, छोटे अते दरमियाने उद्यमां विच शामिल किए जाण ते फैसले नूं इतिहासक करार दिता। उप राष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने भाषावां की सुरक्षा ते जोर दिंदिआं कहा है कि ये सभ्याचारक रवायतां अते समाज नूं मजबूत करदिआं ने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि उत्तर पूर्वी खेत्र के सारे ही 8 सूबों में कोरोना के मामलों की गिणती में गिरावट दर्ज की जा रही है। देश विच बीते दिन तक 35 करोड़ तो वध लोगों का टीकाकरण किया जा चुका सी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि सूबे की पिछली अकाली बीजेपी सरकार वालों प्राइवेट थर्मल प्लांटां नाल कीते गए बिजली खरीद के समझौते समीक्षा अधीन ने। सूबे विच बिजली की थुड़ नूं पूरा करन लई पंजाब तो बाहरों 7400 मैगावाट बिजली की खरीद शुरू कर दी गई है। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने 3 एक दिना मैचों की लड़ी का तीजा ते आखिरी मैच इंग्लैंड नूं 4 विकेटां नाल हरा के जित्तिया। इंग्लैंड ने 2-1 नाल लड़ी ते कीता कब्जा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने परचून अते थोक व्यापार नूं सूखम, छोटे अते दरमियाने उद्यमां विच शामिल करके एक इतिहासक फैसला किया है। एक ट्वीट विच मोदी ने कहा कि सरकार दे इस फैसले नाल देश के करोड़ों व्यापारियों नूं आसान शर्तां ते पैसा जुटाउण समेत होर कई तरह के लाभ मिलणगे अते व्यापार वधाउण विच मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार व्यापारियों के शक्तिकरण लई वचनबद्ध है। इस तो पहलां बीते शुक्रवार नूं सूखम, छोटे अते दरमियाने उद्यमां बारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इन्हां उद्यमां लई सोधे होए दिशा निर्देश जारी कीते सन, जिन्हां विच परचून अते थोक व्यापारियों नूं इन्हां उद्यमां विच शामिल करन दी व्यवस्था है। गडकरी ने कहा है कि सोधे होए दिशा निर्देशों नाल तकरीबन 2.5 करोड़ परचून अते थोक व्यापारियों नूं लाभ होवेगा अते ओह आत्मनिर्भर भारत अधीन ऐलानीਆਂ गईਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ योजनावां दा लाभ उठा सकणगे। उप राष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने भाषावां की सुरक्षा ते जोर दिंदिआं कहा है कि ये सभ्याचारक रवायतां नूं मजबूत करदिआं ने अते इस दे बदले सभ्याचार समाज नूं मजबूती प्रदान करदा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस राहीं सिंगापुर विच आयोजित अंतरजाती सांस्कृतिका सम्मेलन 2021 नूं संबोधन करदिआं उप राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का जिक्र करदिआं कहा कि विश्व विच हर 2 हफ्तिਆਂ विच एक भाषा गायब हो जाती है। उन्हां इस गल ते चिंता जाहिर की कि भारत दीआं फिलहाल 196 भाषावां लुप्त होण दे कंढे ते ने, जिन्हां नूं बचाउण लई सरगर्म यतन कीते जाणे चाहीदे ने। उन्हां कहा कि हायर सैकेंडरी सिੱਖਿਆ पੱਧਰ तक सिੱਖਿਆ ਦਾ माध्यम मात भाषा होनी चाहिए है। उन्हां तकनीकी सिੱਖਿਆ विच भी मात भाषा के इस्तेमाल नूं उत्साहित करन दी सलाह दित्ती। उन्हां लोकां दी सहूलत लई प्रशासन अते न्यायपालिका के काम काज विच भी स्थानक भाषा के इस्तेमाल ते जोर दिता। नायडू ने कहा कि दूजिਆਂ ਦੀ भाषा अते सभ्याचारक का भी सम्मान किया जाना महत्वपूर्ण है। प्रवासी भारतीयों की शलाघा करदिआं उन्हां कहा कि वह अपने देश के सभ्याचारक राजदूत ने। इलैक्ट्रॉनिक्स अते सूचना तकनोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि गूगल, फेसबुक अते इंस्टाग्राम वर्गे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नवीं IT नियमां का पालन कर रहे हैं। एक ट्वीट विच उन्होंने कहा कि सूचना तकनोलॉजी नियमां अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मां वल्लों इतराज़योग पोस्टां नूं अपनी पद्धर ते हटाउण लई कीती गई कार्रवाई एक वड्डा कदम है। फेसबुक ने अपनी पहली पालना रिपोर्ट विच इस गल का जिक्र किया है कि 15 मई तो 15 जून विचाले उस वल्लों इतराज़योग तकरीबन 3 करोड़ पोस्टां ते कार्रवाई की गई है। इंस्टाग्राम ने इसे अरसे दौरान 20 लाख पोस्टां ते कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि IT नियमां की पालना रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले होर प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मां विच गूगल अते कू ऐप शामिल ने। मंत्राला वालों लागू किए गए नवे IT नियमां अनुसार मीडिया प्लेटफॉर्मां नूं नियमां की पालना रिपोर्ट हर महीने प्रकाशित करनी होवेगी अते शिकायतां अते उन्हां उपर की गई कार्रवाई के वेरवे भी देण की लोड़ होवेगी।
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 2.94% ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ 3.96% ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ 2.34% ਅਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 2.09% ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਨੇ 70 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲਬਧੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੇਵਾ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 12.5 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 31 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਮਰੀਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2,000 ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 63,87,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 35 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ 28,33,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ 3,29,000 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ 94,34,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 27,12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 139 ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 17 ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ ਅਤੇ 1314 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ 122 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ 13,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 16,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 7400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਨਾਲੋਂ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਵਾਰਸੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਮੈਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 220 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਮਿਥਾਲੀ ਰਾਜ ਨੇ 86 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ ਨਾਬਾਦ 75 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਥਾਲੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 47 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 219 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੈਚ ਪਿੱਚ ਦੇ ਗਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 50 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 47 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਝਟਕੀਆਂ। 3 ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।